ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬरुण कौर मान। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਿੰਗਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਈਡਨ ਦੀ 3500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਜਟ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪਾਸ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत हटने लिए कहा, हो सकता है अतवादी हमला। अफगानिस्तान विच अजे भी करीब 1500 अमेरिकी नागरिक मौजूद। ब्लिंकन। अमेरिका आखिरी समय तक काबुल तो लोगों को कढ़ना जारी रखेगा। पेंटागन। डॉक्टर SP सिंह उबराए वालों किसी भी पार्टी लिए मुख मंत्री का चेहरा बनने तो ना। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। पंजाब ते बर्मिंघम विच रहने वाले लोगों लिए वड्डी खबर सामने आई है। एयर इंडिया ने अमृतसर बर्मिंघम फ्लाइट मुड़ शुरू करने का फैसला लिया। कोरोना कारण ये फ्लाइट काफ़ी समय तो बंद सी। ब्रिटेन वालों भारत को लाल सूची विचों हटाने तो बाद एयर इंडिया ने अमृतसर लंडन फ्लाइट शुरू की सी। अमृतसर तो बर्मिंघम ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਨ ਹੈ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਉਡਾਨ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਇਹ ਉਡਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਡਾਨ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ शुरू की जा रही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 3 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਬੁਕਿੰਗ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। अमेरिकी कांग्रेस विच राष्ट्रपति जो बाइडन की हज़ारां अरब डॉलर की बजट रूपरेखा ने पहली रुकावट नूं पार कर लिया। डेमोक्रेट नेतावां दे मॉडरेट संसद मैंबरां नाल इस बारे होए समझौते तो बाद सत्ताधारी पार्टियां दा घरेलू बुनियादी ढांचे का एजेंडा एक बार मुड़ पटड़ी ते आ गया। सदन विच बजट की रूपरेखा 212 वोटां नाल पास हुई। ये राष्ट्रपति बाइडन की 3500 अरब डॉलर की मुड़ निर्माण योजना का खरड़ा बनाउण दी दिशा विच पहला कदम है। रिपब्लिकन वालों इस योजना का विरोध किया जा रहा सी। कुछ मॉडरेट संसद मैंबरां ने 3500 अरब डॉलर की योजना लई अपणीआं वोटां नूं रोकण दी धमकी दी सी। उन्हां दा कहना सी कि पहला सदन होर जनतक कार्य योजनावां लई 1000 अरब डॉलर के उस पैकेज नूं मंजूरी देवे जिसनूं सीनेट ने पास कर चुका है। लगभग 24 घंटे चले संकट दौरान संसद की प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई। उस तो बाद स्पीकर नैंसी पेलोसी ने वोटिंग तो पहला संसद मैंबरां नूं कहा कि यह कानून नवे करार दे बराबर संघी निवेश की नुमाइंदगी करता है। समझौता कायम करने की पहल के तहत पेलोसी ने 1000 अरब डॉलर के पैकेज से 27 सतंबर तक वोटिंग करने की वचनबद्धता दिखाई। संसद मैंबरां नूं भरोसा दिवाया गया कि इसनूं वक नहीं छड्डिया जावेगा। पेलोसी ने कहा कि इक्को वेले अगे वधाए गए 2 बिल बाइडेन दीआं तरजीहां विच शामिल ने। पेलोसी ने दोवां नूं 1 अक्तूबर तक पास करने की वचनबद्धता दिखाई। डेमोक्रेटिक पार्टी के संसद मैंबरां ने मंगलवार सदन विच एक इतिहासक बिल पास किया जो पिछले एक दहाके विच सुप्रीम कोर्ट वालों कमजोर किए गए वोटिंग कानून नूं मजबूत बनाएगा। चोणां विच तब्दीली लई यह बिल 219-212 वोटां नाल पास किया गया। इसनूं किसी रिपब्लिकन संसद मैंबर का समर्थन नहीं मिलिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान विचों 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना की वापसी मुहिम तेजी नाल चल रही, पर इस मुहिम का तय समा ते पूरा होना तालिबान के सहयोग ते निर्भर करेगा। काबुल के हामिद करजई कौमांतरी हवाई अड्डे ते अमेरिका के अजे करीब 5800 सैनिक मौजूद ने। बाइडन ने व्हाइट हाउस विच मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा, अजे असीं 31 अगस्त तक निकासी मुहिम पूरी करन दी दिशा वल तेजी नाल अगे वध रहे हां। असीं जिन्नी छेती इस नूं पूरा करांगे उन्ना चंगा होवेगा। इस कार्रवाई दौरान रोजाना साडे सैनिकां लई जोखिम भी वध रहा है, पर 21 अगस्त तक इसका पूरा होना तालिबान के सहयोग जारी रखण, लोकां नूं हवाई अड्डे तक पुजण दी मंजूरी देण ते साडी कार्रवाई विच विघन ना पाउण ते निर्भर करता है। दस्सणयोग है कि अमेरिका ने 31 अगस्त तक अपने सारे सैनिक वापस बुलाउण दा ऐलान कीता सी, पर तालिबान ने इस तो 2 हफ्ते पहला 15 अगस्त नूं अफगानिस्तान ते कब्जा कर लिया सी।
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਚੇਤੰਨ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਵਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਏਵੇ ਗੇਟ, ਪੂਰਬੀ ਗੇਟ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਣ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਸਕਿਊ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੀਬ 1500 ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 4500 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਿੰਕਨ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੀਬ 500 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ 1000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ 80000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਹਾਲ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੋਢੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨਗੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ECG ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸ-ਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਬਕਸੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਵ ਵੈਨਾਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਬਕਸੇ, ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, N95 ਮਾਸਕ, PPE ਕਿੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਟਰਸਟ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ
ਕੰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ITIs ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਫਸਰ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। G7 ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਬਿਆਨ G7 ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 에ਅਰਲਿਫਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮਿਲਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਫੌਚੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦ ਅਮਰੀਕੀ FDA ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ 17 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਲੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਫੌਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ 2022 ਵਿੱਚ ਪਤਝੜ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ CNN ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਟੇਪ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਸੰਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੌਰ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਂਸਦ ਅਨਾਰਕਲੀ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ C-17 ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਡੋਰ ਅੱਗ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੈਲੀਡੋਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕੈਲੀਡੋਰ ਅੱਗ ਨੇ 1,17,700 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ 9% ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਐਮਾਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 39 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਅਸਥਾਈ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 483 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜੈਕਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2015 ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਫਾਇਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 800 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਵਾਡਾ ਦੀਆਂ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵਾਡਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਵਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ੋ ਕਾਉਂਟੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸ਼ੋ ਕਾਉਂਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਨੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 291 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਧਰ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਵਾਡਾ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਲੇਕ ਟਾਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਲਾਰਕ ਕਾਉਂਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਕੋਸਟ ਲਈ ਧੂਆਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਲਡੋਰ ਫਾਇਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 1,17,704 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 9% ਤੱਕ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 13,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ 8 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਹਾਇਤਾ, ਭੋਜਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 43,000 ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 2ਵੇਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਥੀਏਟਰ, ਇੰਡੋਰ ਜਿਮ, ਇੰਡੋਰ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ, ਕਸੀਨੋ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹਾਰਗਨ, ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। BC ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। BC ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਪ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ, ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ, ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪਬ, ਬਾਰ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਟੈਕਸੀ, ਫਿਟਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ $1,23,700 ਦੀ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ 79% ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਅਮਰੀਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਛਾੜ ਗਏ ਨੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਤੇ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਔਸਤ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ $63,922 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਲਜ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 34% ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਕਮਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ।
पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तो मांग की है कि यूके तो महान शहीद उधम सिंह ਦੀਆਂ निजी चीज़ां जिन्हां विच उन्हां दी पिस्तौल ਅਤੇ निजी डायरी शामिल है वापस लियाउण लई यूके दी सरकार नाल गलबात कीती जावे। केंद्रीय मंत्री ਨੂੰ लिखे अपने पत्र विच मुख्य मंत्री ने उन्हां ਨੂੰ ਇਹ अपील की है कि यह मुद्दा यूके दी सरकार कोल चुक्या जावे ਤਾਂ जो आज़ादी की 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ बना रहा भारत इस शहीद ते महान देश भगत ਨੂੰ अपनी श्रद्धांजलि दे सके। पत्र विच मुख्य मंत्री ने अगे लिखा है कि तुहानू पता होवेगा कि इसे पिस्तौल नाल शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग विखे जिथे कि उस समय दे पंजाब दे लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर दे हुक्मां नाल सैकड़े ही निहत्थे ते मासूम भारतीयां नू गोलियां नाल भुन दिता गया सी। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा की गई घिनौनी कार्रवाई का बदला लिया गया है। ये वही पिस्तौल है जिस नाल शहीद उधम सिंह होना ने लंडन के कैक्सटन हॉल विखे माइकल ओडवायर नू मारिया सी। मुख्यमंत्री ने अगे कहा कि यह भी पता लगा है कि शहीद उधम सिंह एक निजी डायरी भी रखते सन जिसनू कि भारत वापस लियांदा जाना बहुत जरूरी है तां जो देश के लोग इस तों प्रेरणा लै सकन। पिछले 4.5 सालों तो पंजाब कांग्रेस विच सब कुछ ठीक चल रहा सी, फिर पिछले 2 महीनों विच अजिहा की होया कि लोगों ने पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बारे सवाल उठाने शुरू कर दिते। यह विचार लोक सभा मैंबर और मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी महाराणी परनीत कौर ने मोहाली विखे पंजाब जल स्रोत प्रबंधन और विकास निगम के नवनियुक्त चेयरमैन महंत हरविंदर सिंह खनौदा नूं कार्यभार संभालण मौके करवाए समारोह विच शामिल होने तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं प्रगट कीते। महाराणी परनीत कौर ने कहा कि अज कांग्रेस विच जो भी बगावती सुर उठ रहे हैं उसलिए किते ना किते नवजोत सिंह सिद्धू ही जिम्मेवार ने। उन्होंने कहा कि वो अपने सलाहकारां नूं भी काबू करन दे योग नहीं अते किसी दे कहण नाल तां पंजाब दे मुख्य मंत्री नहीं बदल जाणगे, क्योंकि ये फैसला कांग्रेस हाई कमान ने करना है कि पंजाब दा मुख्य मंत्री किसनूं रखना है अते भविख विच किसनूं बनाउणा है। इस सन हुण तक दीआं खबरां मैनूं वरुण कौर मानू दिओ आ गया। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल USA TV जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।